خاصا رسول اے خاصا رسول وقت دعا ہے، اے خاصا رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری بری وقت آن پڑی ہے۔ گردش میں مسلمان ہے، گردش میں مسلمان ہے، فلک کانپ رہا ہے، گردش میں مسلمان ہے، فلک کانپ رہا ہے، غیروں کی شکایت نہیں اپنی ہی خطا ہے، غیروں کی شکایت نہیں اپنی ہی خطا ہے۔ اے خاصا رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے۔ اے ختم رسول فخر عرب شان مدینہ، اے ختم رسول فخر عرب شان مدینہ، اے حامی کل رحمت حق جان مدینہ، قائم ہے تیری نام سے ایوان مدینہ، قائم ہے تیرے نام سے ایوان مدینہ، اللہ کی مخلوق میں تو سب سے بڑا ہے۔ اے خاصا رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری بری وقت آن پڑی ہے۔ آج جناب شریف صاحب کی قیادت میں اور اشرف صاحب کی قیادت میں ہمارے پورے ممبران معزز فیکلٹی ممبران جو ہے ان کی قیادت میں، جن میں میڈمز بھی شامل ہے، اور خاص کر اس بابرکت صبح کی مجلس کو سجائے رکھتے ہیں، زیادہ محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اور آپ بچوں گرلز کا ساتھ لے کے آج ہم جس موضوع پہ آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک اہم موضوع ہے، عصر حاضر میں سیرت نبوی کی رہنمائی اور اہمیت۔ عصر حاضر میں سیرت نبوی کی رہنمائی اور اہمیت، اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ سیرت جو ہے اس کو کس طرح سے ہم لاگو کریں گے آج کے دور پر، آج کیا دور ہے اور اس سیرت کی کیا اہمیت ہے، بلکہ اگر ہم آگے جائیں گے تو ہم پورے اسلام کی کیا اہمیت ہے آج کے دور میں، جو دنیا جو آج جس دہانے پہ پہنچ چکا ہے، اس میں سیرت کی اہمیت کیا ہے اور مسلمانوں کی اہمیت کیا ہے اور اسلام کی اہمیت کیا ہے، کس طرح سے یہ جو آگ لگی ہوئی ہے دنیا میں اس کو بجھانے کی کوشش کریں گے۔ آج کا دور ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے، ہر گوشے زندگی میں نئی ایجادات ہو رہی ہیں اور عقل محض حیرت ہے۔ آج دنیا کی دوری ختم ہو چکی ہے، گلوبل ولیج بن گیا ہے، گلوبل فیملی بن گئی ہے۔ یہ ذرائع ابلاغ اور وسائل نقل و حرکت نے ترقی کر کے سالوں اور مہینوں کا کام دنوں گھنٹوں اور منٹوں میں ممکن کر دیے ہیں۔ مال و دولت کی بھی کمی نہیں، حقیقت میں آج زمین سونا اگل رہی ہے، سمندروں نے اپنے تہوں سے ہیرے موتی اور جواہرات پارے سوائل انسانی پر لا کر رکھ دیے ہیں، مگر سارے اسباب و وسائل کے باوجود آج لوگوں کو سکون اطمینانیت طمانینت حاصل نہیں، ایک دائمی بے اطمینانی ہے جو سب پہ مسلط ہے۔ ہر طرف ظلم ستم کی گرم بازاریاں آئے دن، فسادات، قتل و غارت گری ہو رہے ہیں، نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، فتنوں کا نہ ختم ہونے والا سیلاب امت چلا آ رہا ہے، جس طرف دیکھیں اختلاف، گھر اور افراد کے اختلاف اور نہ جانے کون سے اختلاف ہر سو رونما ہو رہے ہیں۔ ہر آدمی ایک دوسرے سے مختلف و منحرف نظر آتا ہے، پاک دامنی کا فقدان ہے، شرافت و امانت ناپید ہو رہی ہے، امن و آشتی اور سکون و عافیت مفقود ہوتی چلی آ رہی ہے۔ شراب نوشی، سودی کاروبار ہر گھر کی زینت ہے، جو جوا سٹہ بازی کی نئی شکلیں اختیار کی جا رہی ہیں۔ دفتر کشی بلکہ نسل کشی فیشن بن گئی ہے۔ اس دور کو کون سا دور کہیں؟ فتنوں کا دور، گناہوں کا دور، بیائی کا دور، بے لگامی کا دور، خود سری اور خود غرضی کا دور، یاجوج ماجوجی دور۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ عصر حاضر کو کیا نام دیں گے۔ دور حاضر دور جہالت کی طرف تیزی سے رواں دوا ہے، بلکہ بغیر لحاظ سے اس سے بھی آگے جا چکا ہے۔ ان جملہ خرابی کو دور کرنے اور ان پر قابو پانے کے لیے سارے عالم میں کوششیں ہو رہی ہیں، نئی تجاویز روز عمل آ رہی ہیں، مگر فیل ہو رہی ہیں، تعمیر کے بجائے تکلیف کا باعث بن رہی ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، ہونا بھی یہی چاہیے، اس لیے کہ جملہ خرافات، بے اطمینانی اور بے چینی پر قابو پانے کے لیے محض انسانی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، اور انسانی تدبیر
पूरे तौर पे कामयाब ही कब होती हैं? इंसानी काविशें पूरे तौर पे कब कामयाबी हो जाती हैं, कब होती हैं? ज़रूरत है इन तदबीर नुस्खा केमिया की जो नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भटकी हुई इंसानियत के लिए इस्तेमाल किया था। ये खालिक कायनात का अता करता नुस्खा था, कुरान शरीफ, जिसने घटाटूप तारीफियों में फंसी हुई इंसानियत को रोशन शहरा पर खड़ा किया, जिसने बदतरीन खलाइक को बेहतरीन खलाइक बनाया, मर्दों को मसीहा बनाया। उम्मत पे तेरी बुरी वक़्त आन पड़ी है। असर हाजिर की मजहबी इख्तिलाफ में सीरत नबी की रहनुमाई, आलमी पैमाने पर एतमाद और इत्तेफाक कायम करने की ज़रूरत है। आज सबसे ज़्यादा है महसूस की जा रही है। आज कोई ऐसा इक़्तिदार नहीं जिसको लोग तस्लीम करें, जिसकी सब इताअत करें। किसी मुल्क का इक़्तिदार का न होना आज की सबसे बड़ी कमी है। एक कौम दूसरी कौम को देखना नहीं चाहती। मुख्तलिफ किस्म के माहिदा होते हैं और टूट जाते हैं। इनके हल के लिए एक हो जाना चाहिए था कि किसी एक इंसान की हक़ीक़त पर सारे लोग मुत्तफ़िक़ हो जाएं, हर एक इसकी इत्तबा करें, तो ऐसा फितरी तौर पर नामुमकिन है। इसलिए कि हर कौम दूसरी कौम की मुखालिफ है, तो जिस इंसान का भी इंतखाब होगा वो किसी एक कौम का फर्द होगा, वो किसी एक कौम का फर्द होगा। इस एक पर अगर इत्तेफाक से अपनी कौम मुत्तफ़िक़ हो गई तो दूसरी कौम को मुत्तफ़िक़ करना आसान नहीं होगा। फिर ये इंसान नफसानी अगराज, अगर एक ही को हाकिम बनाए पूरी दुनिया को, फिर ये इंसान नफसानी अगराज और ज़ाती ख्वाहिशात से पाक नहीं होता। अगर किसी पर इत्तेफाक कर लेने की पूरी दुनिया भी कोशिश करे तो वो आदमी वक़्त का फिरौन और दौरे हाज़िर का खुश साबित होगा। वो सारे फवाइद अपने लिए, अपने खानदान, अपने फिरके और अपनी कौम के लिए समेट लेगा। दूसरे लोग मारूम और देखते रह जाएंगे। इसलिए इंसाफ की जगह जालिम और मसावत की जगह बेइत्तेदाली की हुकूमत होगी। किसी आदमी का इल्म इतना वसी नहीं हो सकता कि हर इंसान की ज़रूरत मालूम करें, इस्लाम फलाह की ज़रूरतों से वाकिफ़ हो, हर एक की फितरत को जानता हो। इसलिए वसी तरीन इल्म न होने की वजह से वो जगह जगह ठोकरे खाएगा और पूरी इंसानी आबादी को तबाही के दाहिनी पर ला खड़ा करेगा। इसलिए किसी इंसान पर पूरी नवाई इंसानियत का मुत्तफ़िक़ होना नामुमकिन और लाज़िम है। इस इख्तिलाफ के ख़त्म करने की एक दूसरी शक्ल भी मुमकिन है, कोई भी मुमकिन नहीं कि सारी इंसानियत किसी इंसान को मिलकर किसी एक इदारे की हक़ीक़त को तस्लीम करे, इसके हर हुक्म को मान ले। इदारे सारे इंसानों को अपनी इताअत पर मजबूर नहीं कर सकता और नहीं ऐसा मुत्तफ़िक़ा कानून बना सकता है जिसमें हर एक की फितरी ज़रूरतों का पूरा लिहाज और कानून ऐसा अजीज, बल्कि हर दिल अजीज हो कि सारे लोग इसको दिल जान से मानने लगे। फिर आखिर ये इख्तिलाफ ख़त्म नहीं होगा, बल्कि लाजमी तौर पर इस इदारे में जिस कौम की नुमाइंदगी ज़्यादा होगी, इदारा इसके लिए बाजी के इख्तिलाफ बनकर रह जाएगा। वो इसकी आड़ में अपने उलू सीधा करने में मसरूफ़ रहेंगे। जितने इदारे आलमी पैमाने पर कायम हुए, इन सब का यही हाल हुआ, UN का यही हाल हुआ। आज इसी वाज़ेह मिसाल आलमी तंजीम और अक़वाम मुत्तहिदा है, जिसको UN कहते हैं। ऐसा करो जैसे अल्लाह ताला के नबी ने कहा, अपने आलमी दुनिया को मुत्तहिदा किया। लोग अल्लाह ताला की हाकिमियत कबूल करें, न कि किसी फर्द वाहिद या इदारे की। ये आलम किताब ताल्लुक़ इला कलिमती सवाई बैनना व बैनकुम इन्ना नाबुदुल्लाहि वला नुशरिक बिही शैया वला यतखिज़ु बाज़ुना बाज़न अरबाबन मिन दुनिल्लाह। अहले किताब, एक ऐसी बात की तरफ आओ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान मुसल्लम है, बराबर है, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएं, और हम में से कोई ऐसा न हो जो अपने रब को छोड़ कर रखे। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया।